اچھا پیارے بچوں، آج زولوجی کی اس کلاس میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں تم چلے اس جاؤ میں میرا تم بے شک اب چلے جاؤ. نہیں سر اس نے پیارے بچوں سن لیا بس. ایک منٹ یہ زولوجی ہے سر، اس کا کیا کام؟ آج کا جو میرا موضوع ہے نا سر بتا دیں ہمارے لیے موضوع بھی ہے کہ نہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے صرف آپ بیٹھے رہو باقی سب چلے جاؤ. آج کا میرا زولوجی کے اس پیریڈ میں موضوع ہے کوا. سر جی وہی کوا جو کائیں کائیں کرتا ہے. نہیں انگریزی بولتا ہے انگریزی. اور لتا منگیشکر کوا کون سا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کرو تھرسٹی کالا سا ہوتا، کالا سا کوا. یس ہمارے جتنے بھی تصورات ہیں نا کوے کے بارے میں، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ غلط فہمیوں پر مبنی ہیں، مفروضے ہیں اور ٹوٹلی غلط ہے. مطلب جیسے دو تین ہم نے کہا کہ جی کوے کا مذاق اڑایا ہے اس کے گانے پہ. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوا ایک بہت ہی زبردست قسم کا سانگ برڈ ہے. سانگ برڈ وہ پرندے ہوتے ہیں جو اپنی مادہ کو لبھانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گانا گاتے ہیں. تو کوا بھی اپنی مادہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں گانا گاتا ہے، سنگر ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم کوے کی آواز کو کرخت سمجھتے ہیں. سر نہیں، کوے کے رنگ سے پتا چلتا ہے کہ وہ موسیقی ضرور جانتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوے کی آواز کو صرف کوی اچھا سمجھتی ہو یا سمجھتی ہو. اچھا، پھر کوے کے ساتھ شروع سے ایک زیادتی یہ کی جاتی رہی ہے کہ کوے کے اندر کئی کریکٹرسٹکس ایسی پائی جاتی ہیں جو دوسرے جانوروں اور پرندوں میں پائی جاتی ہیں، تو ہم ان کی خوبیاں شمار کرتے ہیں. حالانکہ وہی جو اوصاف ہیں وہ کوے میں پائے جاتے ہیں تو ہم ان کو منفی رنگ دے دیتے ہیں. جیسے ذہانت، ہم کوے کی ذہانت کو مکاری اور چالاکی سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے جانوروں میں، دوسرے پرندوں میں ہم ان کی اس کو ذہانت سمجھتے ہیں، خوبی کہتے ہیں. یعنی کہ سر وہ جو پیاسے کوے میں پتھر ڈال ڈال کے پانی اوپر لاتا. ایگزیکٹلی. کوا وہ واحد پرندہ یا جانور ہے جو نہ صرف یہ کہ اوزار یا ہتھیار استعمال کرتا ہے بلکہ ایجاد بھی کرتا ہے، بناتا بھی ہے. جان دیو کتے تسی گڈی تھلے کوا وڑ کے تے گڈی ٹھیک کر دیاں دے لے. کوے پر ہونے والی بچوں جتنی بھی دنیا بھر میں تحقیقیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوے کے ساتھ یہ زیادتیاں پوری دنیا میں سرزد ہوتی نہیں ہیں. کووں کے بارے میں ہمارے جو خیالات ہیں وہ 100% درست نہیں ہیں. مثلاً یہ کہ ہم کووں کا ایکا تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کا اس کو دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک چیز کا دشمن ہے. اس کی جو ذہانت ہے وہ بعض دفعہ غلط استعمال ہو جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی ذہانت کا زیادہ استعمال جو ہے وہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور بعض دفعہ چوری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. وہ دوسروں پرندوں اور جانوروں کی چیزیں کھانے کی چوری کر لیں. یہ چلاکی ہو جاتی ہے. سر صرف چوری نہیں کرتا، یہ تو آپ مانیں کہ بڑا ظالم ہے. چھوٹے پرندوں کے انڈے پی جاتا ہے، انڈے، ہاں، ظلم کرتا ہے بڑا. پرندے باقی ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ کوے. اچھا، یہ جو کوے پر یہ الزام ہے نا کہ وہ دوسرے پرندوں کے انڈے پی جاتا ہے، یہ صرف کوا ہی نہیں کرتا. اچھا، بہت سارے پرندے ہیں جو چھوٹے جانوروں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھتے ہیں، جس کا داؤ لگتا ہے، جس کا داؤ لگتا ہے. لیکن نام کوے کا لگ جاتا ہے. ہاں. اچھا دیکھو میری بات انہوں نے کہی ہے، دیکھیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ کوے کے بارے میں کوے کی جو وفاداری ہے وہ بھی آج تک کبھی کووں کا ایکا تو مشہور ہے آپس میں، اور وہ واقعی ہم جانتے بھی ہیں. اور کووں کا ایکا اتنا زبردست ہے کہ بعض جگہوں پر کووں کو ایک دوسرے کو یعنی کہ ان کے مرنے کے بعد تعزیت کرتے دیکھا گیا ہے، ان کو دباتے دیکھا گیا ہے. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کوے کا، جہاں پہ ذکر آیا ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تھا، اور اس کی حرکت سے پتا چلا تھا کہ قابیل کو کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو یوں دفنانا ہے. اس کو دفنانے کا ہی نہیں پتا تھا. دفنانے کا جو ہے ڈھنگ یہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے تھرو انسان اچھا، کو. اور وہ آج بھی لنڈن کے برامپٹن کے قبرستان میں کہتے ہیں، ایک تحقیق میں ہے کہ وہاں پہ کچھ کووں کی ایسی قبریں ملتی ہیں جہاں پہ سرانے پہ پتھر رکھا گیا تھا جیسے انسان کتبہ رکھتا ہے. سر جی میں سوال میں کر رہا ہوں کہ بجلی سے کوے زیادہ مرتے ہیں
जब बिजली नहीं थी तो फिर कैसे मरते थे? अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इंसानों की एक चीज कौवा सबसे ज्यादा चोरी करता है जहां पे वो किसी कॉलोनी के अंदर रहता है। वो पता क्या चीज है? क्या जी? ये कपड़े लटकाने वाला जो हैंगर होता है ना, ये चोरी करता है कौवा। अच्छा, ये चोरी करके कौवा करता क्या है? आमतौर पे खवातीन हैंगर से कपड़े लटका के बालकनी में खुश करने के लिए लटका देती हैं, और जिन घरों में मर्द ये काम सर अंजाम देते हैं तो मर्दों को भी पता ही है। अच्छा, मगर ये कौवा क्यों ले जाते हैं? इन्हें केड़ा अपनी शर्ट टंगनी है? अब मैं बताता हूँ कि कौवा करता क्या है हैंगर का। कौवा अपना ये जो हैंगर चोरी करके आमतौर पे बिजली की तारों पे या दूसरी किसी जगह पे लटका के उसके इर्द गिर्द जो है वो अपना घोंसला बनाता है। यानी घोंसला वो अटैच करता है, लटकाता है अपना घोंसला इससे, हैंगर के ऊपर। हैंगर से। वाह वाह, क्या उन्हें बटना वाला घोंसला बनाया। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि कौवा वफादार भी होता है, कौन से कौवे को आपने दूसरे कौवे के आगे खड़े होकर गोलियां खाते देखा? मैं बताता हूँ, बहुत कम परिंदे ऐसे हैं जो सारी जिंदगी नर जो है वो एक मादा के साथ गुजारता है। कौवा इज वन ऑफ देम। अच्छा, यानी कौवा एंकरी कर सकता है। गुड। कौवा अपनी एक ही मादा रखता है सारी जिंदगी आमतौर पे। सर कौवा व्हाइट कलर का भी होता है? यस, कौवा व्हाइट कलर का भी होता है। ये भी कौवे के साथ जाती है कि शायद हम सारे अंदर से थोड़े थोड़े रेसिस्ट हैं जी। हालांकि कौवा एक बहुत खूबसूरत परिंदा है। आपको उसकी काली रंगत में भी जब वो धूप उस पर पड़ती है तो वो एक खूबसूरत नजारा देता है कौवा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे गौरी से मोहब्बत ही उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने कौवे को धूप में चमकते हुए देखा। हाय 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 हाय। अच्छा, फिर जो कौवे की हम जहानत की बात करें ना, तो कौवे के जो दिमाग का साइज होता है वो तमाम परिंदों से बड़ा होता है, यानी उसके जिस्म की निस्बत, उसका जो तनासुब है, बल्कि चिंपैंजी के दिमाग जितना होता है जिस्मानी तनासुब के साथ, जितना यानी जिस्म के तनासुब के साथ चिंपैंजी का दिमाग होता है। और जाहिर है कि चिंपैंजी को तो कहते हैं कि वो इंसान जितना अक्लमंद होता है। तो एक कौवा जो है उसके दिमाग का साइज भी सब जानवरों और परिंदों से बड़ा होता है। सर ये कौवा कलरों में भी पहचान कर सकता है? कलर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान उसको तंग करे तो वो उसको याद जरूर रखता है, बल्कि बाकी कौवों को भी बताता है कि ये था वो बंदा जिसने हमें मारा था। सर ऐसा तो देखने को मिला, जो तंग करे वो गली में निकले तो तमाम कौवे इकट्ठे होकर शोर मचाना शुरू कर दें। हाँ, अच्छा, कौवे की कलर का क्यों तुम पूछ रहे थे? तुमने कौवे के लिए कलर पेंसिलें ली हुई है? अच्छा, कौवे के बारे में एक बहुत ही आपको दिलचस्प बात बताऊं। कौवा वो वाहिद परिंदा है जो अपना शिकार करने के लिए बेट करता है, यानी चारा फेंकता है। अगर बाज इलाकों में जहां पे कौवा मछली पकड़ता है तो वो आम तौर पे कोई खाने पीने की चीज जो है वो पानी की सतह पे फेंकता है, फिर जब मछली आती है तो उसको दबोच लेता है और अपना काम यूं निकालता है। कई इलाकों में देखा गया है कि अखरोट कौवे के पास है, लेकिन उसको तोड़ेगा कैसे? जैसे पानी मिल गया कौवे को, जो कहानी हमने पढ़ी, लेकिन उसे वो पी नहीं पा रहा था तो उसने पत्थर फेंक के पानी ऊपर किया। तो कौवा उस अखरोट को सड़क पे रख देता है, कोई गाड़ी गुजरती है उसके टायर के नीचे आके वो अखरोट टूट जाता है, तो फिर कौवा उठा के मजे से नहीं तो सर, अखरोट रख के सड़क के ऊपर तो गाड़ी वाले को फोन करता है, लंघ जाओ। नहीं, गाड़ी वाला अंधा होता है, गाड़ी वाला अखरोट देख के रोक लेता है कि यहाँ से नहीं गुजरना। नहीं, अगर उस सड़क से गाड़ी गुजरती ना हो तो फिर क्यों नहीं? वो पागल है, उसको पता नहीं चलता कि यहाँ से गाड़ियां गुजर रही। सर मैं तो लाफ्टर ले रहा हूँ, अपने रटाई डाल ली। बल्कि कौवों ने उन शेख साहब के खिलाफ भी एका कर लिया था जो रोजाना उस सड़क से गुजरते थे जहां पे कौवे अखरोट फेंकते थे। शेख साहब अपनी गाड़ी से निकलते थे, बड़े इत्मीनान से अखरोट उठा के जेब में डालते थे, चल पड़ते थे। अच्छा, कौवे की एक और खूबी का एतराफ बहुत कम किया जाता है या लोगों को कम इल्म है उसका, और उसका क्रेडिट आमतौर पे तोते को दिया जाता है, वो है इंसानों की नकल उतारना। जी। सारे कौवे जो हैं वो इंसानों की नकल नहीं उतारते, लेकिन बहुत सारे कौवे जो हैं वो इंसानों की बड़ी खूबसूरत नकल उतारते हैं। अच्छा। सर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने एक कौवे को ऐसे करते देखा। आपने ऐसे करते देखा है? मैंने उसको कई दफा ये कहते सुना, ओए होए होए, असी तो सुन ही नहीं सकते। गौरी घबराओ ना, चिट्टे काम भी होते हैं जो कहते हैं कि खुश रहें खुश रखें। दोस्ती पक्की। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।